दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी इस रिपोर्ट का विषय बहुत ही गंभीर तो संजीदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा मैं कुछ हफ्ते पहला एक रिपोर्ट नशर की सी जिस तहत कि उस मुद्दे उत्ते आपां विचार किया सी जिस विच कि गैर पंजाबियों नूं मुख मंत्री सुरक्षा दे विच सैकड़ां दी गिणती दे विच भर्ती करन दा मुद्दा जो कि बाद दे विच विधान सभा दे विच भी गूंजदा रहा। उस तो पहला भी कई समाज सेवियां ने इस मुद्दे नूं चुक्या सी, उस रिपोर्ट नूं चंगा रिस्पॉन्स दिता। लेकिन उस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से दे विच मैं जिक्र किया सी कुछ अजिहे अफसरां दा या सिपाहियां दा या कुछ पुलिस मुलाजमां दा जो कि बहुत ही घट समय दे विच यानी कि कुछ सालों के 4.5-5 सालों के एक सिपाही के रैंक तो एक इंस्पैक्टर के रैंक ते ना सिर्फ पहुँच गए बल्कि SHO यानी कि स्टेशन हाउस अफसर के रैंक ते या उस अहुदे उत्ते बैठण दे विच कामयाबी रहे। ये दो जिहड़े पुलिस मुलाजम सन जिन्होंने कि मैं विशेष तौर पर उस केस दे विच आइडेंटिफाई किया सी, वो सी पंजाब के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते गृह मंत्री जिहड़े हैगे ने सुखजिंदर रंधावा साहब, उन्होंने दो सुरक्षा घेरे दे विच तैनात अफसर जो कि इंस्पैक्टर रैंक दे हैगे ने। इस तरीके दियां आउट ऑफ वे जाके आउट ऑफ टर्न जाके जड़ियां रैंक्स दियां प्रमोशन दित्तियां जांदियां ने, यानी कि एक सिपाही तो सीनियर कांस्टेबल ASI सब इंस्पैक्टर ते इंस्पैक्टर दा अहुदा हासिल करन दे विच सिर्फ 4.5 साल का वक्त ते उस तो बाद भी SHO दे अहुदियां उत्ते अजिहे मुलाजमां दा बैठ जाना एक बहुत वड्डी त्रासदी है, सिस्टम की त्रासदी है जिसका वड्डा कारण है साडे सियासी लीडर। वो सियासी लीडर पॉलिटिशियंस जो कि किते ना किते मजबूर करते हैं पुलिस एस्टैबलिशमेंट नूं हेठले पद्धर के SSP कमिश्नर लैवल के अफसर खुद भी खैर वो अफसर उन्होंने दिमाग उन्होंने विवेक अपना होंदा, उन्होंने भी अजिहियां नियुक्तियां या अजिहे लोगों को तरक्कियां देने तो पहला सोचना चाहिए। लेकिन ये ORP जिन्हों की ओन रैंक पे कहा जाता है, ORP के दायरे दे विच आने वाले बथेरे अजिहे मुलाजम हैगे ने जो कि अपने बनते अहुदियां तो कई गुणा उतले अहुदियां दे उत्ते कई सितारे अपने मोढियां ते लगा के घूम रहे ने। ना सिर्फ घूम रहे ने बल्कि इन्हों बहुत ही क्रिटिकल पोस्टिंग्स दित्तियां गई ने जिन्हां विच कि SHO स्टेशन हाउस अफसर एक थाने का जिहड़ा इंचार्ज हुंदा है या एक पुलिस चौकी का इंचार्ज हुंदा है, अजिहियां इंपॉर्टेंट जिहड़ी पोजीशनस दित्तियां गई ने। CIA का जिहड़ा इंचार्ज है वो भी कई अजिहे अफसरां नूं दित्ता गया है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्योंकि उस रिपोर्ट के किते ना किते इशू डायल्यूट होया सी, मैनूं लगा भी इस इशू की दोबारा रिपोर्ट बनानी चाहिए है। इस वास्ते इस विषय नूं विचारण ते कोखण का सबब अज इस अपनी गलबात के जरिए मैं करांगा क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले की एक पिछोकड़ है। पंजाब पुलिस के रूल अते पंजाब पुलिस एक्ट साल 2007 इजाजत नहीं दिंदा भी किसी भी स्टेशन हाउस अफसर या फिर पुलिस चौकी के इंचार्ज की भूमिका के जिहड़ा अफसर बैठा है वो इंस्पैक्टर या फिर सब इंस्पैक्टर तो हेठले या थलड़े अहुदे दा होवे, यानी कि उसका रैंक जिहड़ा है वो सब इंस्पैक्टर मिनिमम होना चाहिए है। क्योंकि थानों के विच भी डेजिग्नेट किए गए होंगे ने, कुछ थाने का इंचार्ज एक सब इंस्पैक्टर लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर जिहड़ा वड्डा प्रॉपर थाना जिस विच कि थाना सिटी थाना सदर या सिविल लाइनस के इलाके आते हैं उस किस्म के वड्डे थाणिਆਂ ਦੇ अहुदियां उत्ते सिर्फ तो सिर्फ एक इंस्पैक्टर 3 सितारे वाला वो इंस्पैक्टर जो या कि इंस्पैक्टर के तौर पर भर्ती होया या फिर उसने अपने ड्यू प्रोसैस के विच तरक्की हासिल करके उस अहुदे तक वो पहुंचा है। इस तरीके के आउट ऑफ टर्न जिहड़े ओन रैंक पे ORP जिहड़ा ग्रेड दे अजिहे मुलाजम जो कि बहुत ही घट सालों के चापलूसियां कर करके लीडरां दे तलवे चट के या फिर अपने अफसरां नूं किसी भी सही या गलत तरीके नाल खुश करके उन्हां दा विश्वास हासिल करके उन्होंने फेवर हासिल करके उतले अहुदियां ते SHO बनने में कामयाब होंदे ने, वो डिजर्विंग कैंडीडेट नहीं होंदे। पंजाब की एक बहुत वड्डी त्रासदी ये है अज दी भी, अज पंजाब के थानेदार उत्ते पंजाब का एक हवलदार पारू हो चुका है। खैर थोड़ी जी मैं गल गलत कर रहा, पंजाब के एक थानेदार तो खैर ASI नूं भी कहता जाता है, लेकिन पंजाब पुलिस का एक इंस्पैक्टर अज पंजाब पुलिस दे ही एक कांस्टेबल ते हेठां काम कर रहा है। पंजाब दे विच अजिहे बहुत से थाने देखे जा सकते हैं जिथे हैड कांस्टेबल अते असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर पद्धर दे वो सबऑर्डिनेट पुलिस मुलाजम जिन्हां दा कोई भी हक नहीं बनता इंस्पैक्टर के अहुदे नूं हासिल करन दा। बेशक एक ORP की एक स्कीम है जिस तहत कि एक रैंक या मोढे उत्ते सितारे थोड़े वधाए जा सकते हैं आउटस्टैंडिंग तुहाडी सेवावां नूं वेखदे होए, लेकिन तनख्वाहां तुहानूं हैड कांस्टेबल लेवल दियां मिलणगियां या ASI लेवल दियां मिलणगियां, लेकिन तुसी एक थाने के SHO लग सकते हो, तुसी एक CIA के इंचार्ज लग सकते हो। एक बहुत वड्डी सिस्टम की कमी है जिसनूं कि दुरुस्त करन दे विच साडा सिस्टम ते साडी पोलीटिकल क्लास एक बहुत वड्डा ना सिर्फ फेलियर हैगे ने बल्कि इस पूरे के पूरे गोरख धंधे दे विच बराबर दे जिन्हों कह सकते भी हिस्सेदारी उन्होंने या जिम्मेवारी उन्होंने बनती है कि इस पूरे बीमार व्यवस्था को क्यों अगे तुरन दिता जा रहा है। उस वक्त जदों कि पुलिस के रूल बड़े क्लीयर ने, पुलिस एक्ट बहुत स्पष्ट है तो हाई कोर्ट वालों भी या अदालतों वालों भी वक्-वक् समय उत्ते जिहड़ी जजमेंट्स दित्तियां गईयां ने
ਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਲਾਸ 1 ਪੀਪੀਐਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PIL ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਿੱਟੀਵਿੰਡ, ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਥਾਣਾ, ਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੇ 7 ਜਾਂ 8 ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਵਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ B1 ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ DSP ਜਾਂ SP ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ORP ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਿਤਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਜਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ 3-3, 4-4, 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ORP ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ASI ਰੈਂਕ ਤੋਂ SHO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ CRPC ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 12 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ASI ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ SHO ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ SHO ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ORP ਰੈਂਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੋਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ASI ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਰੋਲਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਗਿਰੇ ਨੇ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ NDPS ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 12 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਸਨ DGP ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਵਟਲ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ CI ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। CI ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਰੈਂਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਵਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ CI ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਸਨ, ਸਮਗਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ORP ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ASI ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ SHO ਜਾਂ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਫੇਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ORP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ORP ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ORP ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ORP ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ASI ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਹੇਤੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਗਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਤਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਵਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ORP ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਵਟਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ
पिछले महीने का ही इनफैक्ट रादर इसी महीने का नवंबर मिड नवंबर का एक ऑर्डर तुहाडे सामने लियाना चाहना जिस विच कि तुसीं खुद जे तुसीं देखोगे तुसीं हैरान हो जाओगे भी 3 अजिहे अफसर इस दे विच भी वो अफसर ने इनफैक्ट 2 अफसर अजिहे ने जो कि हैड कांस्टेबल ने जिन्होंने कि अमृतसर रूरल दे ही इलाके का SHO लाया गया। सो ये हैड कांस्टेबल ने, आप तुसीं मान के चलो एक हैड कांस्टेबल ASI पद्धर के अफसरां नूं ही SHO लाया गया। किसी भी वड्डे थाने का SHO लगना भी संभव नहीं है किसी सब इंस्पैक्टर लिए भी। इत्थे असीं हैड कांस्टेबलों ते ASIआं नूं लगदे होए वेख रहे हैं SHO। इस तरीके नाल CIA इंचार्ज बथेरे अजिहे तुसीं जे चैक करोगे क्योंकि इस चीज़ की कोख करने लई बहुत समा चाहिए तो बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। तो जे RTA दे विच इन्फॉर्मेशन फाइल की जाए तो जे पंजाब पुलिस उसनूं सही तरीके नाल दे दे तो तुहाडे सामने बहुत जानकारी होर पुख्ता आ जाएगी तो समझ विच आ जाएगा भी कल्ला मामला तरनतारन या अमृतसर बटाला के कुछ इलाकों का नहीं बल्कि पूरे पंजाब दे विच इस तरीके की जिहड़ी गलबात है वो तुरदी पई है। हुण इत्थे सोचण वाला विषय ये भी है कि जे ये सब कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। सीधी जी गल है कि सियासी जिहड़ी छत्र छाया है कुछ अफसरां दे उत्ते। पंजाब दे विच तुहानूं पता ही है भी PPS वर्सिस IPS एक बहुत लंबा चौड़ा विवाद चलिया भी जिलिਆਂ ਦੇ SSPs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ PPS ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पंजाब पुलिस सर्विस के काडर तो बथेरे अफसर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ भी कई बड़े महत्वपूर्ण ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। समय समय ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ IPS ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PPS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ SSP ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ठीक है एक सर्टन परसेंटेज फिक्स की जा सकती है, बहुत काबल तो बहुत ही चंगे अफसर हो सकते हैं PPS दे विच, लेकिन की कारण है कि IPS अफसरां नूं इग्नोर करके जिलिਆਂ ਦੇ मुखिया के रूप में PPS अफसर लाए जाते हैं। तो वो पिछे सोच बड़ी क्लीयर है क्योंकि PPS अफसर जोड़े है प्लाएबल ने, यानी कि PPS अफसरां नूं अच्छे तरीके नाल मैनिपुलेट किया जा सकता है। इनफैक्ट उही पुलिस अफसर लगते हैं जिलिਆਂ ਦੇ मुखी जो कि PPS हुंदे ने जिन्हां दी नेड़तावां पंजाब के वड्डे वड्डे मंत्रियों के नाल काफ़ी हद तक एस्टैबलिश्ड हैगियां ने। सो एक अलग लड़ाई है पंजाब के IPS या फिर PPS जिले का जोड़ा मुखी है पुलिस मुखी किस नूं लाया जाना चाहिए है। सो इस उत्ते एक अलग गलबात है, लेकिन अज आपां गल उस लैवल की कर रहे हैं जिस दे नाल कि पब्लिक का आम लोगों का वाह वास्ता है। आम लोगों का हर रोज़ का जोड़ा कामकाज हुंदा है जो कि एक थाने दे नाल जोड़ा भी कामकाज जुड़ता है लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करन दा एक इलाके दे विच अपने थाने की हद दे विच पूरा जिम्मा SHO का हुंदा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहुदा है जिसने कि पब्लिक दे नाल डीलिंग भी करनी है तो उन्होंने काफ़ी हद तक संतुष्ट करके भेजना भी है, उन्होंने जिहड़े ग्रीवांसिस ने उसनूं एड्रैस भी करना है। सो अजिहे अहुदिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ कि जिथे चंगे लीडरां ਦੀ लोड़ है, अनुभवी स्किल्ड लोगों की लोड़ है, एक्सपर्ट्स की लोड़ है, वो लोग जिन्होंने कि 10-10 15-15 20-20 साल बतौर थानेदार ASI सब इंस्पैक्टर काम किया है। जे वो इंस्पैक्टरां नूं SHO नहीं लाया जाएगा तो वो इंस्पैक्टर अज पुलिस लाइन दे विच बैठे ने वेले बैठे ने। तुसी अज एक डेटा कढाउण की कोशिश करो तो पता लगेगा पंजाब के जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने इंस्पैक्टर वो प्रॉपर इंस्पैक्टर जिन्हों का हक बनता SHO के अहुदे ते बैठण का लगे हुए ने ते उन्हां दे ही थां दे उत्ते किन्ने SHO के अहुदे अजिहे ने जिथे कि हैड कांस्टेबल या ASI पद्धर के जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने लगाया गया है। इत्थों पता लग जाता है भी कितना प्रोफैशनलिज्म है साडी पुलिस दे विच। सो सवाल हुण यही बनता है भी पंजाब के DGP इस चीज़ का जवाब देण भी चिट्ठियां उन्होंने बीते कई सालों के मैं इकल्ले IPS होता की गल नहीं कर रहा, इस तो पहला दिनकर गुप्ता या उस तो पहला सुरेश अरोड़ा सुमेर सिंह सैनी इस सब के कार्यकालों के दौरान यही गोरख धंधे तुरते रहे हैगे ने। पुलिस अफसरां नूं आउट ऑफ वे जाके तरक्कियां भी मिलदियां रहीआं ने, ORP रैंक भी मिलते रहे हैं तो उस उन्होंने थाने के SHO भी लाया गया है। तुहानूं याद होएगा खाड़कूवाह के दौर के पंजाब के तरक्कियां हासिल करना कोई औखा काम नहीं होया करता सी, लेकिन उस वक्त दो किस्म की गलबात हुंदी सी। एक तो एडहॉक रैंक दिता जाता सी, एडहॉक तरक्की दी जाती सी, लेकिन वो एडहॉक हुंदी सी यानी कि वो स्थाई नहीं सी हुंदी। लेकिन तुहानूं तनख्वाह ते तुहाडा जिहड़ा रैंक सी तुहाडी जिम्मेवारियां वो थोड़ी प्रमोट किए गए अहुदे के मुताबिक होंदियां सी। लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव ORP का जिहड़ा मौजूदा सिस्टम है जिस विच कि थोड़े रैंक तो वध जाते हैं, लेकिन तुहानूं जिहड़ी तनख्वाह है वो थोड़े उसी रैंक की मिलेगी जो कि थोड़ा ओरिजिनल रैंक है। यानी कि जे तुसी एक हैड कांस्टेबल हो या एक कांस्टेबल हो तो वो तुसी फिर तनख्वाह उसकी हासिल करोगे, बेशक फिर थोड़े मोढे उत्ते 2 सितारे लगन 3 सितारे लगन, तुसी किसी थाने के SHO हो ना हो, ये गल्लां बातां ने। सो पंजाब पुलिस या देश की पुलिस दे विच रिफॉर्म्स की एक बहुत वड्डी लोड़ हमेशा महसूस की गई, इन्हां रिफॉर्म्स नूं कीता भी गया, लेकिन ट्रू लैटर एंड स्पिरिट दे विच इन्हां रिफॉर्म्स नूं इन्हां सुधारां नूं लागू नहीं किया गया। इस चीज़ नूं अखों परोखे करदे होया अज भी पंजाब दे विच बदस्तूर ये पूरा का पूरा सिस्टम जारी है ते अनडिजर्विंग जिहड़े लोग हैगे ने वो थाणिਆਂ दे इंचार्ज या SHO लगे बैठे हैगे ने, डिजर्विंग लोग हैगे ने, डिजर्विंग पुलिस अफसर ने
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਾਈਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ਼ਨ ਫਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਅਪ ਟਿਲ ਡਾਊਨਵਰਡਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ 2002-2003 ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ORP ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ, ਇੱਕ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ NDPS ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।